قادر مطلق خدا تجھ سے میں دعا مانگتا ہوں کہ اپنے لوگوں میں سے ہر ایک کو خداوند آج اپنے آسمان سے اپنے روح القدس کا مسا بخشنا. تیرے لوگوں کی زندگیاں خدا تیرے بیٹے یسوع کے لیے تیار ہیں. اپنے بیٹے یسوع کو ان میں سے ہر ایک کی زندگی میں بھیج تاکہ ان کے دلوں پر حکمرانی کرے, ان کے بدنوں پر تیرا بیٹا یسوع حکمرانی کرے, تاکہ ان میں سے ایک بھی بھائی یا بہن یا بیٹا یا بیٹی پھر گناہ نہ کرے, بلکہ ان کی زندگیاں نہیں ہو جائیں. تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہی سب نئی ہو جائے ہو گئی. خدا میں تجھ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح میں لے چل, تاکہ یہ سب نئے ہو جائیں, ان کی زندگی نئی ہو جائے, سوچیں نہیں ہو جائیں, خیالات میں ہو جائیں, راہیں اور روشیں نہیں ہو جائیں خدا, تاکہ تیرا نام ان کی زندگیوں میں جلال پائے اور یہ سب تیرے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح ناصری کی مانند بن جائے, یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہالےلویا, پریز لارڈ, پریز لارڈ, ہالےلویا. یقیناً خدا آپ کو نیا بنائے گا, خدا آپ کی زندگی کو نیا کر دے گا. پرانی چیزیں جاتی رہے گی, آپ کی زندگی میں سب کچھ نیا ہو جائے گا. آپ نئی برکتیں پائیں گے, نئی بخششیں پائیں گے, آپ میں سے ہر ایک نئی قوت پائے گا. آپ نیا زور پا کر, شادمانی پا کر اپنے گراموں کو خوشحالی اور شادمانی کے ایام میں دیکھیں گے. تب آپ اپنے خدا کی تمجید کریں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. نافرمان اولاد فرما بردار بن جائے گی. وہ ماں باپ جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے, خدا ان کے دلوں کو اپنی پاک محبت سے بھر دے گا, تب ان کے گھرانے میں اور گھر میں صرف اور صرف اور صرف محبت, پیار, یگانگت اور ہم آہنگی ہوگی. تب آپ کے گھرانے ترقی کریں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہالےلویا. کلام ایک میں سے ہم سیکھ رہے ہیں پرانی دنیا میں ایک نئی زندگی. خدا آپ کو نئی زندگی بخشے گا. میں نے کہا سب کچھ نیا ہو جائے گا, غم جاتے رہیں گے, پریشانیاں نیست ہو جائیں گی, بیماریاں نابود ہو جائیں گی. تب آپ کے گھرانے تازگی کے ایام کو دیکھیں گے. ہالےلویا. ہم نے اس کا پہلا پوائنٹ سیکھا تھا یسوع مسیح کے شاگردوں میں یسوع کی زندگی, اور یسوع چاہتا تھا کہ اس کے ہر شاگرد کے اندر یسوع نظر آئے. اور آپ کو بھی خدا نے اسی لیے اپنی پاک حضوری میں بلایا تاکہ آپ میں سے بھی ہر ایک بالکل یسوع مسیح کی مانند بنے, تاکہ ایک یسوع نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں یسوع زمین پر نظر آئے, تاکہ ابلیس جو شکست خوردہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہے اور ہمارے خدا کی تمجید ہو یسوع مسیح کے وسیلہ سے. آج ہم اس کا دوسرا پوائنٹ سیکھیں گے. آج ہم اس کا دوسرا پوائنٹ سیکھیں گے بغیر ریاکاری کے یسوع مسیح کی مانند محبت کرنا. بغیر ریاکاری کے یسوع مسیح کی مانند محبت کرنا, یعنی جس طرح آپ کو خدا یسوع مسیح نے محبت کی ہے, ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ویسی محبت کریں جیسی یسوع مسیح نے کی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ آج کا کلام آپ کی زندگیوں کو یکسر تبدیل کرے, اور اگر آپ کے درمیان ناراضگیاں ہیں تو آج وہ ساری ناراضگیاں, لڑائی جھگڑے سب جو ابلیس کی طرف سے آپ کی روحوں کو برباد کرنے کے لیے تیر ہیں, یسوع کے نام سے بجھ جائے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. دیکھیں میرے ساتھ ان کے پاس بائبلز ہے, مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب, مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب, اور ہم اس کی 9ویں آیت دیکھتے ہیں. 9ویں آیت میں لکھا ہے جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی, تم میری محبت میں قائم رہو. یسوع فرماتا ہے کہ جیسے باپ نے مجھ سے
اور میں نے آپ سے، اور تم میری محبت میں قائم رہو۔ یسوع کی محبت جو ہے، جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو یقیناً وہ محبت دنیا جیسی نہیں ہے۔ وہ محبت دنیا کی کسی بھی محبت کے ساتھ ملتی جلتی نہیں ہے، بالکل منفرد ہے، اور وہ محبت آپ کی زندگی میں آئے گی۔ دیکھیں میرے ساتھ 12ویں آیت، اسی بات کی 12ویں آیت دیکھیں، لکھا ہے میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اور اسی طرح اگر آپ 13ویں آیت دیکھیں تو اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ یہ یسوع کی محبت ہے کہ یسوع نے اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان بھی دے دی، اور یہی محبت یسوع کہتے ہیں کہ تم میں بھی ہونی چاہیے۔ جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی تم ایک دوسرے سے ویسے ہی محبت رکھو۔ اور یسوع نے کیسے محبت رکھی؟ اس نے عملی ثبوت دیا ہے۔ اس نے صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ اس نے اپنی جان دے کر آپ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیے مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب دیکھیے، 13واں باب دیکھیے اور اس کی پہلی آیت ہے، 13ویں باب کی پہلی آیت ہے۔ کلام میں یوں لکھا ہے، عید فصاح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ پہلی بات جس میں اس نے اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دے دی۔ دوسری خوبی کب تک؟ اپنے مرنے تک۔ جس طرح اس نے محبت کا آغاز کیا اینڈ تک، آخر تک اس نے ویسی ہی محبت کی۔ اس محبت میں کوئی زوال نہیں آیا، اس محبت میں کمی نہیں آئی۔ میں بات آپ سمجھے؟ اس لیے محبت کرنا ایشو نہیں ہے، وہ محبت کرنا جو یسوع نے کی ہے، یہ پوائنٹ ہے۔ اس لیے جو محبت یسوع نے کی وہ زبانی کلامی نہیں ہے۔ یسوع نے اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دے کر اس کا ثبوت دیا ہے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ یعنی ہماری محبت بغیر ثبوت کے نہیں ہونی چاہیے، ہماری محبت میں عمل ہونا چاہیے، صرف باتیں نہیں۔ دوسری بات، اس نے جن سے وہ محبت رکھتا تھا اپنے مرنے تک ویسے ہی محبت کرتا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی محبت میں کمی نہیں آئی۔ اور ہم بھی جن سے محبت کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے خداوند سے، ہماری محبت میں بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ حالات تبدیل ہو اور ہماری محبت ختم ہو جائے، پریشانیاں آئے تو ہماری محبت مٹ جائے۔ ہم خدا سے جب برے حالات آئے تو ہم خدا سے دور ہو جائیں۔ ہماری محبت لکھے جب اسے پتہ چلا کہ اس کا وقت آ پہنچا تو جن لوگوں سے جو زمین پر تھے وہ جیسی محبت رکھتا تھا ویسی ہی اس نے آخر تک رکھی۔ ہمیں بھی جب ہم نے خدا سے اپنی محبت کا آغاز کیا تو جب تک اس زمین پر ہے ہمیں ویسے ہی اپنے خدا سے محبت رکھنی چاہیے۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ اس کا مطلب ہے تیری محبت میں کمی آئی ہے۔ لیکن یسوع کی محبت ایسی نہیں ہے، یسوع کی محبت میں کمی نہیں آئی، حالانکہ وہ مرنے کو تھا، اس کا وقت آ پہنچا، پھر بھی اس کی محبت میں کمی نہیں آئی۔ اس لیے یسوع کہتے ہیں جیسی میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے ویسی محبت رکھو۔
یہ نہیں ہے کہ ضرورت کے وقت ہماری محبت ہے، اب جب ضرورت پوری ہو گئی تو ہماری محبت ختم، یا اگر ہم نے کسی سے ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی اور اگر ہماری ضرورت پوری نہیں ہوئی تو ہماری محبت ختم۔ یسوع کی محبت ایسی نہیں ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یسوع کی محبت بے مشروط ہے، بغیر شرط کے ہے۔ لکھا ہے کہ ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ مسیح نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی کہ میں تمہاری خاطر اس لیے جان دوں گا اگر تم توبہ کرو گے، نہیں، ہم گناہگار ہی تھے تو اس نے ہماری خاطر اپنی جان دے دی۔ یہ محبت ہے مسیح کی، اور مسیح چاہتا ہے کہ وہی محبت ہمارے درمیان ہو، بہنوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، خدا کے لوگوں کے درمیان۔ ہاللیلویہ۔ محبت آپ کی زندگی میں ترقی بخشتی ہے اور آپ کو بخشے گی۔ میں نے کہا خداوند آپ کو سرفراز کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اسی بات کی یعنی یوحنا کی انجیل اس کی 13ویں باب کی 34ویں آیت دیکھیے، 34ویں آیت دیکھیے میرے ساتھ ان کے پاس بائبل سے۔ 34ویں آیت میں لکھا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ کیسے؟ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ کیسے محبت؟ جیسے مسیح نے رکھی، اور مسیح کی محبت کی خوبیاں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو کہیے آمین، ایک زور سے آمین۔ ہاللیلویہ۔ 35ویں آیت میں دیکھیے، یہاں لکھا ہے اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اگر آپس میں آپ کی محبت نہیں ہے تو یہ جھوٹا دعویٰ ہوگا ہمارا کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ لکھا ہے کہ جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ تم میرے شاگرد ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہمارے گھرانوں میں نفرتیں ہوتی ہیں کئی دفعہ ایون ہمارے چرچ میں ممبران کے درمیان نفرت، لڑائی، جھگڑے، ناراضگیاں، شکوے، گلے، اور اگر ہمارے درمیان ایسی باتیں ہیں تو کیا ہم میں مسیح کی محبت ہے؟ نہیں۔ اس لیے اگر آپ پرانی دنیا میں نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس نئی زندگی کی بڑی خوبی جو ہے وہ محبت ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کے گھرانوں کے اندر مسیح کی محبت کو پیدا کرے۔ میرے ساتھ دیکھیے ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، پہلا یوحنا اس کا 3 باب ہے، مقدس یوحنا کا پہلا خط اس کا 3 باب میرے ساتھ نکال گیا۔ مقدس یوحنا کا پہلا خط اس کا 3 باب، ہم اس کی 13ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ یہ لکھا ہے، اے بھائیو اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تعجب نہ کرو، ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے، کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے۔ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی۔ اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دے کر رحم کرنے میں دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ آئے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعہ سے بھی محبت کریں۔ ہاللیلویہ۔ عمل کے ساتھ
صرف کلام اور زبان سے نہیں بلکہ کام اور سچائی سے ایک دوسرے سے محبت کریں. کیونکہ یسوع مسیح نے صرف کلام اور زبان سے محبت نہیں کی بلکہ اس نے کام یعنی کام کر کے دکھایا. اس نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان صلیب پر دے کر عمل کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. اور بائبل فرماتی ہے ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے جان دینا فرض ہے. کئی دفعہ ہم دنیا کی چیزوں کی خاطر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، دنیا کی استعمال کی چیزوں کی خاطر ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم کھانے پینے والی چیزوں کی خاطر وہ نہیں دینا چاہتے ایک دوسرے کو. کئی دفعہ استعمال کے برتن ایک ہی باؤنڈری میں جب مختلف فیملیاں رہتی ہیں تو جب انہیں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں. چیز بھی ہوتی ہے گھر پہ لیکن آپ دینا نہیں چاہتے. یہ عملی محبت نہیں ہے. ہم نے حقیقی طور پر خدا یسوع کے شاگرد بننا ہے. اگر ہمارے پاس گھر میں کوئی چیز، ایسی چیز جو آپ کا ہمسایہ، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کی بہن یا آپ کا کوئی بھی آپ کے جانے والا اگر وہ آپ سے ادھار مانگتے ہیں تو آپ چیز بھی رکھتے ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں تو یہ محبت نہیں ہے. ہم نے ایک دوسرے کا بھار اٹھانا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے کام آنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی رہنمائی کرنی ہے، مدد کرنی ہے. یہ محبت ہے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ مسیح کی محبت عمل سے ظاہر ہوتی ہے. لیکن اگر محبت کا اظہار آپ کے عمل سے نہیں ہے، صرف آپ زبان سے محبت کو جتلاتے اور کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن عملی طور پر آپ کسی کے کام نہیں آتے، تو یہ محبت نہیں ہے. یہ مسیح والی محبت نہیں ہے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہلیلویا. اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے جو خوبصورت ترین چیز تھی جو یسوع آسمان پر سے زمین پر لے کے آیا وہ محبت ہے. یہ زمینی چیز نہیں ہے. یہ خدا یسوع آپ کے لیے آسمان سے لے کر آیا تھا اور اس نے اس محبت کا اظہار اس زمین پر آپ کے لیے مر کر کیا ہے. اس لیے یہ چیز یعنی محبت جو ہے یہ ہماری زندگیوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے. آپ سوچئے کہ جب یسوع محبت زمین پر نہیں لے کر آیا تھا تو اس وقت انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اس وقت زمین پر کیسی زندگی ہوگی؟ نفرت، حسد، تفرقے، بغض، لڑائی جھگڑے، تکبر، غرور، یہ سارا کچھ تھا. لیکن خدا نے یسوع مسیح آسمان پر سے ایک نئی زندگی جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے لیے لے کر آیا تاکہ اس کے جو شاگرد ہیں وہ زمین پر آسمان والی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کریں. ہلیلویا. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اگر یہ محبت ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتی تو ہم کبھی بھی اس بات کو سمجھ نہیں سکیں گے جو یسوع نے کہی کہ تو جو تیرا گناہ کرے، قصور کرے تو کتنی بار معاف کر اسے؟ 60 کے. کسی کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک اس کے اندر مسیح کی محبت نہ ہوئی. یہ بغیر مسیح کی محبت رکھے ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا مطلب کیا ہے. میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ہلیلویا. اس لیے یاد رکھیں کہ کبھی بھی ہم اس محبت کو نہیں سمجھ سکتے جو بیان سے باہر ہے جب تک یسوع ہماری زندگیوں میں نہ آئے. جب یسوع آپ کی زندگی میں آئے گا تو یاد رکھیں کہ وہ نئی محبت، نئی زندگی جس طرح اس نے اپنے شاگردوں کے اندر رکھی وہ آپ میں سے بھی ہر ایک کے اندر رکھے گا. آپ نہیں ہو جائیں گے. ہلیلویا. اور میں ایک اور بات بتاتا چاہوں آپ کو کہ یسوع مسیح نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ آپ اس محبت کو سمجھ سکیں. اس محبت کو سمجھنے کے لیے نہیں بلایا. یسوع نے آپ کو اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ اس محبت کا تجربہ کر سکیں. میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ آپ اس محبت کا پریکٹیکل کر سکیں، تجربہ کر سکیں. اور تجربہ عمل کے ساتھ ہوتا ہے.
सिर्फ समझ जाए कि यीशु की मोहब्बत ये है, यीशु की मोहब्बत में शर्त नहीं है, यीशु की मोहब्बत में आखिर नहीं है, इख्तिताम नहीं होता उसकी मोहब्बत का, उसकी मोहब्बत में अमल होता है, ये आप लफ्जों में तो समझ जाएंगे, लेकिन यीशु ने आपको सिर्फ समझने के लिए नहीं बुलाया। यीशु ने आपको इस मोहब्बत का तजुर्बा और प्रैक्टिकल करने के लिए बुलाया है। मेरी बात आपको समझ आई है? प्रैक्टिकल करके देखें, प्रैक्टिकल करके देखें कि मैं किसी के काम कैसे आ सकता हूँ। मैं जब मेरी कोई दरानी, कोई जेठानी कोई चीज मांगती है तो मैं अक्सर उसको इनकार करती हूँ। क्यों? जबकि चीज भी मेरे पास होती है, इसलिए कि मुझ में मसीह की मोहब्बत नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि घरानों में हसद और जिंदगियों के अंदर एक दूसरे के साथ नफरत जो है बहुत ज्यादा पाई जाती है, और ये इसी बात की निशानी है कि हमें मसीह की मोहब्बत नहीं होती। जब मसीह की मोहब्बत आएगी आप देखेंगे आपकी जिंदगी में अजीब काम होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए खुदा चाहता है, खुदा यीशु मसीह चाहता है कि आप आम इंसान ना रहें। आम जो फितरी इंसान था उसके अंदर मोहब्बत का अंसर नहीं था, उसके अंदर नफरत, बुग़्ज़, हसद, ये चीजें थी। देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल है, खुदा चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों से वो तमाम चीजें जो नफरत के, जो मोहब्बत के खिलाफ है, वो सब चीजें निकल जाएं, ताकि आप पूरे पाक हो, आपकी जिंदगियों में यीशु आए, और जब यीशु आएगा तो आप मोहब्बत करेंगे। मैंने कहा आप पाक मोहब्बत करेंगे, आप एक दूसरे का भार उठाएंगे, खुदावंद आपकी जिंदगियों से ज़ाहिर किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए ये जिंदगी जो है, यानी ये नई जिंदगी जो है, इसमें इलाही मोहब्बत है, आसमानी मोहब्बत है, और ये खुदावंद के फजल की बदौलत आती है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आप में से हर एक अपना फजल करे, ताकि आप इस मोहब्बत को हासिल करके दूसरों पर ज़ाहिर करने वाले बने, यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ मोहब्बत के बारे में मैसेज ही नहीं दिया, बल्कि उसने मोहब्बत का इजहार किया है अमल के साथ। आपको समझ आ रही है? सिर्फ मोहब्बत के अल्फाज बोलना, मोहब्बत के बारे में जान लेना, ये काफी नहीं है। मोहब्बत को अपनी जिंदगियों से जाहिर करना, प्रैक्टिकली उसके अमल को जाहिर करना, ये मसीह की मोहब्बत है। और खुदा यीशु मसीह ने ऐसा ही करके दिखाया। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो बाइबल में आपने सुने हैं, आपने पढ़े हैं, जिन्होंने मसीह की जो मोहब्बत है उससे फायदा उठाया है। मसीह जो मेहरबान है उसकी मोहब्बत से बहुत सारे लोगों ने बाइबल के मुताबिक फायदा उठाया है। और उनमें आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर वो फरीसी औरत जो ऐन गुनाह के वक्त पकड़ी गई, वो गुनाहगार और जिसको फरीसी मारना चाहते थे, जिसको फकीर फरीसी पत्थरों से संसार करना चाहते थे, लेकिन मसीह की मोहब्बत ने उसे क्या किया? उसके सारे गुनाह मुआफ किए और कहा जा आइंदा गुनाह ना करना। ये मसीह की मोहब्बत है। लोग जिनके अंदर नफरत, गुस्सा और हसरत थी, वो उसको मार देना चाहते थे, लेकिन मसीह जो मोहब्बत से भरा हुआ था, उसने उसको कुछ नहीं कहने दिया दूसरों को भी, और खुद भी उसे माफ करके कहा कि जा तेरे गुनाह मुआफ हुए, आइंदा गुनाह ना करना। हालेलुया। ये मसीह की मोहब्बत है कि उसने गुनाह के वक्त पकड़े जाने वाले शख्स को भी माफ कर दिया, क्योंकि वो मेहरबान है, वही मोहब्बत खुदा में पैदा करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि एक और औरत जो यीशु मसीह के कदमों पर आकर जिसने उसके पांव को धोया, यीशु ने उसे भी कहा तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। एक और औरत
जो सामरी औरत यानी जो कुएं से पानी भरने आई थी, उसके कई शोहर थे, वो गुनाहगार औरत थी, यीशु ने उसको भी माफ किया। ये मसीह की मोहब्बत है, गुनाहगारों को माफ कर देना, दूसरों के कसूरों को माफ कर देना, ये मोहब्बत है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा कि जो मोहब्बत जैसे मैंने तुमसे की है, तुम भी वैसे दूसरों से मोहब्बत करो। लेकिन कई दफा हम दूसरों के गुनाह माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। मसीह ने हमारे सारे गुनाह माफ किए, इवन कि हमारी बदकारियां, ज़नाकारियां, हर तरह की चोरी, हर तरह की वो हसद जो हमने लोगों से की, हर तरह की नफरत जो हम लोगों से रखते थे, हर तरह का गुनाह जो हमारी जिंदगी में था, यीशु मसीह ने माफ किया। लेकिन हम दूसरों के गुनाह माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं कि उसने गाली क्यों दी थी मुझे, मैं वो भुला ही नहीं सकता जो उसने मुझे कहा था। उसने मेरी तौहीन की थी, उसने मेरी तस्लील की थी, उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी थी। लेकिन याद रखिए कि मसीह ने अपनी बेइज्जती करने वालों को भी माफ कर दिया। जो उसके मुंह पर थूकते, उसके मुंह पर तमाचे मारते और उनको सलीब पर लटकाने वाले थे, वो उनके लिए भी कह रहा है, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। ये मसीह की मोहब्बत है। ये मोहब्बत खुदा चाहता है कि हम भी एक दूसरे से करें। हालेलुया। जोर से गया हालेलुया, एक दफा जोर से गया आमीन। खुदा आपकी जिंदगी में ऐसी मोहब्बत पैदा करे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। वो बेवा जो शिफा के लिए मसीह यीशु के पीछे आ रही थी, अबरानी औरत थी, तो शागिर्दों ने कहा कि यीशु फारग कर। यीशु ने उसे क्या कहा कि अच्छा नहीं क्या कि लड़कों की रोटी कुत्तों को दी जाए, तो भी मसीह ने उस पर रहम किया और उसके सारे गुनाह माफ करते हुए उसके बेटे को शिफा दी। हालेलुया। खुदावंद आपका खुदा जो है वो मोहब्बत से भरा हुआ है, और आप जानते हैं कि इसके अलावा वो सूबेदार जो उसके पास आया और जिसका नौकर बीमार था, खुदा ने उसको भी मुआफ किया और उसके नौकर को शिफा दी। बहुत सारे लोगों ने यीशु की मोहब्बत से फायदा उठाया है। आप अपनी तरफ सोचें, देखें कि क्या मेरी मोहब्बत से भी कोई फायदा उठा रहा है? क्या मुझसे भी किसी को फायदा पहुंच रहा है? क्या मुझसे भी किसी की भलाई हो रही है? क्या मुझसे मसीह की मोहब्बत का इजहार हो रहा है? अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें मसीह की मोहब्बत की जरूरत है। हालेलुया। जोर से कहें आमीन। इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं जो बाइबल मुकद्दस में है। बहुत सारे लोग, इवन के वो सलीब पर जो लटका हुआ टाकू है, जिसने सारी वो डाकैतियां की, चोरियां की, गुनाह किए, मसीह की मोहब्बत से उसने भी फायदा उठाया और कहने लगा, आए खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ परदोस में होगा। हालेलुया। ये मसीह की मोहब्बत से फायदा है, आप भी उठा सकते हैं। अगर आप में से कोई गुनाहगार है जिसने आज तक सच्ची और हकीकी तौबा नहीं की, तो आप उसी की मोहब्बत से फायदा उठा सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं कि खुदा मैं गुनाहगार हूँ, मेरे सारे गुनाह माफ कर दे। वो आपके सारे गुनाह माफ करेगा। वो शफ़क़त में गनी और कहर में धीमा है। वो आपकी किसी भी खता को याद नहीं रखेगा, बल्कि वो फरमाता है कि तेरे गुनाह अर्गवानी और किरमसी क्यों ना होंगे, मैं धोकर बर्फ की मारी सफेद कर दूंगा। खुदा आपको पाक करेगा। और इसी तरह जब आप पाक हो जाए, आप माफ कर दिए जाए, तो आप अपने कसूर को माफ करें। आप जो माफ किए गए हैं, यीशु की मोहब्बत अपनी जिंदगी में लेकर अपने सताने वालों को मोहब्बत करें। आप अपने सताने वालों को माफ करके उन्हें मोहब्बत करें। अपने दुश्मनों से मोहब्बत करें। लड़ाई झगड़े जिनके साथ आपके हैं उनको माफ करके खुदावंद यीशु मसीह में उनसे मोहब्बत कीजिए। ये खुदावंद चाहता है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? तो ऊंची आवाज से आमीन, जोर से गए आमीन। इसलिए हर एक मसीही जो है
वो आसमानी मोहब्बत के लिए बुलाया गया है, आप भी बुलाए गए हैं। ऐसी नई जिंदगी जिसमें आसमानी भेद है, जिसमें आसमानी बरकतें, आसमानी बख्शिशें हैं। और खुदावंद ये चाहता है कि आप इस पुरानी दुनिया में उस नई जिंदगी का आगाज करें, और आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जमीन पर इज्जत पाएंगे, खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगियों से ज़ाहिर किया जाएगा। हालेलुया। और ये सिर्फ ज़हन में उतारने से काम नहीं चलेगा। कई लोग सिर्फ आयतें रट लेते हैं, बातें रट लेते हैं, बातें ज़बानी याद कर लेते हैं। ये आपके दिल तक कलाम उतरेगा, आप इस कलाम को अपने दिल में रखेंगे, तब आप मसीह की मोहब्बत हासिल करेंगे, तब आप दूसरों से मसीह जैसी मोहब्बत करेंगे। और ऐसी मोहब्बत जो है, याद रखिए, ऐसी मोहब्बत जब आपकी जिंदगी में आएगी तो हर तरह की नफरत आपकी जिंदगियों से जाती रहेगी। मैंने कहा हसद जाती रहेगी, तिफरके जाते रहेंगे, तलखी आपकी जिंदगियों से जाती रहेगी, बदला लेने वाली रूह आपकी जिंदगियों से जाती रहेगी, हर तरह का कहर और गुस्सा आपकी जिंदगियों से नेज़ कर दिया जाएगा, आप मोहब्बत से भर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए कि खुदा में यीशु मसीह की मोहब्बत जो आपकी जिंदगी में जब उतरेगी तो याद रखेंगे वो आपको किसी को भी नफरत से देखने के लिए इजाजत नहीं देगी, आप किसी को हकारत की नजर से नहीं देखेंगे, क्योंकि मसीह की मोहब्बत आपकी जिंदगी में है। और जब मसीह की मोहब्बत आपकी जिंदगी में आएगी तो ये मुकम्मल तौर पर आपको बदल देगी। आप देखेंगे कि आप हर एक भाई को, हर एक आदमी को आप ऐसे ही देखेंगे जैसे किसी बादशाह को देख रहे हैं। आप हर औरत को, हर बहन को आप ऐसे ही देखेंगे जैसे किसी मलका को देख रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं आप कि बादशाह को हमेशा कोई इज्जत की निगाह से देखता है, बादशाह को कोई हमेशा रेस्पेक्ट से देखता है। आप हर एक की इज्जत करना शुरू करेंगे, आप हर एक को इज्जत देना शुरू करेंगे, और आप हर एक का एहतराम करेंगे, आप हर एक को अपने से हमेशा ऊंचा समझेंगे, बेहतर जानेंगे, क्योंकि मसीह ने भी ऐसा ही किया। मसीह ने हर एक को अपने से बेहतर जाना, इसलिए वो हर जगह पर खामोश रहा और उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इवन के वो जो शराब पीने वाले, वो जो गुनाहगार, वो जो लालची, वो जो महसूल लेने वाले थे, उनके साथ भी बैठकर खाना खाया करता था। ये उसकी मोहब्बत है, अमली तौर पर उसने मोहब्बत की है। खुदा चाहता है कि आप भी अमली तौर पर दूसरों से मोहब्बत करें। हालेलुया। देखिए, मैं आपसे एक हवाला कहता हूँ, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम। जितने मसीह जैसी मोहब्बत करना चाहते हैं वो गौर से सुनकर इस कलाम को अपने दिल में उतारें, आप मसीह जैसी मोहब्बत करेंगे। मैंने कहा मसीह की मोहब्बत आपकी जिंदगी में आ जाएगी। हालेलुया। देखिए, इफिसियों के नाम का उसका चौथा बाब है, पौलुस रसूल का खत है इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका चौथा बाब है, और मैं उसकी 24वीं आयत से पढ़ता हूँ। 24वीं आयत से लिखा है, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के आंसू हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे, और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो।
جس نے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بد گوئی، ہر قسم کی بد خواہی سمیت تم سے دور کی جائے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ آمین۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کی مانند بنیں، یسوع مسیح کی مانند بنیں، تاکہ آپ کی زندگی میں گناہ نہ پایا جائے، آپ پاک کر دیے جائیں، آپ راست باز بن جائیں، آپ بے داغ اور بے عیب ہو جائیں، آپ اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے دشمنوں کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگیں، آپ کسی سے نفرت نہ کریں، آپ کی زندگیوں میں محبت ہی محبت ہو۔ آپ تھکے تو زور سے آمین۔ خداوند آپ کو قوت دے تاکہ آپ کبھی بھی تھکنے نہ پائے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ۔ آپ قوت پائیں گے۔ دیکھیں میرے شاہ مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام اور اس کا 12واں باب اس کی 9ویں آیت میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے محبت بے ریا ہو۔ بے ریا سے مراد ایسا نہ ہو کہ منہ سے آپ کچھ کہتے ہو اور دل میں کچھ اور ہو۔ محبت فریب کاری کے ساتھ نہ ہو، محبت بے ریا ہو، اس میں کوئی مکاری نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، بلکہ صاف۔ اگر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو جو کچھ آپ کے دل کے اندر ہے وہی ہونٹوں پر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہونٹوں سے تعریف ہے اور آپ کے دل کے اندر نفرت ہو۔ خدا کو ایسے ریاکار ہونٹوں سے نفرت ہے۔ اس لیے بائبل میں یہ لکھا ہے کہ محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو۔ ہاللیلویہ۔ نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ یہ نہ سمجھو کہ میری عزت زیادہ ہے اور اس کی عزت کم ہے، بلکہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ یہ نئی زندگی ہے، بجائے اس کی کہ آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھیں، بجائے اس کی کہ آپ ہر بات میں یہ کہیں کہ میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، میں اچھا بولتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی سے گلا نہیں کیا۔ اور لوگ گلا کرتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں پر الزام دینے کی بجائے دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ یہ نئی زندگی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب میں نئی زندگی آ جائے تاکہ یسوع کی زندگی آپ سے ظاہر کی جائے۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیں ارشاد رومیو اس کا 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے دیکھیں ارشاد لکھا ہے مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو، مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو۔ یہ نئی زندگی ہے۔ دیکھو جو مقدسین ہیں، جو آپ کے بھائی اور بہنیں راست باز ہیں، جو سچے مسیحی ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کے کام آؤ۔ یہ نئی محبت، نئی زندگی ہے، یہ مسیح کی محبت ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لکھا ہے مسافر پروری میں لگے رہو۔ مسافر پروری کیا ہوتی ہے؟
कि दूसरों की मदद करते जाओ। आप मुसाफिर हैं, आप मुसाफिर हैं, आप परदेशी हैं। एक दिन आपका सफर खत्म हो जाएगा। इस ट्रेन के दौरान, इस गाड़ी के दौरान जिसके भी काम आया जा सकता है, काम आए, काम आए। मदद करें, लोगों की मदद करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, मुसाफिर परवरी में लगे रहो। ये नई जिंदगी है। हालेलुया। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो, किसी के लिए बददुआ भी ना करो। ये नई जिंदगी है। आप समझ रहे? खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में यक दिल रहो। ऊंचे ऊंचे ख्याल ना दादो। बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्लान कर लेते हैं, ऊंचे ऊंचे ख्याल देखते हैं कि मेरा बड़ा घर हो, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास ये हो। बाइबल फरमाती ऊंचे ऊंचे ख्याल ना दादो। ये नई जिंदगी है। पुरानी जिंदगी में सिर्फ ख्वाब, बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी कारें, रुपया पैसा, दौलतमंद होना, ये सब कुछ है। लेकिन नई जिंदगी में ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मतवज्जो हो। बल्कि अदना लोग समझते हैं जो आपसे छोटे हैं, कभी उनको देखिए। आपके पास तो हो सकता है मोटरसाइकिल हो, उसके पास बेचारे की साइकिल भी नहीं है, उसकी तरफ देखिए। आपके पास तो हो सकता है अपना घर हो, उसकी तरफ देखिए जिसके पास अपना घर भी नहीं है। आपके पास तो हो सकता है किराए का घर हो, उसकी तरफ देखिए जो झोपड़ी में रहता है। ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मतवज्जो हो। अपने से ऊपर वाले लोगों को ना देखो, हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देखो। फिर आपको महसूस होगा कि मैं बाबरकत हूं। मेरी बात आपको समझ आ रही है? हो सकता है कि आपके पास अपना नंगापन खत्म करने के लिए एक सूट है, उसको देखो जिसके पास एक भी सूट नहीं है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? कई दफा हम शिकवे करते हैं, गिले करते हैं, हम बुड़बड़ाते हैं कि मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक कमरा है, मेरे पास रहने के लिए छोटी जगह है, मेरे पास कपड़े ज्यादा नहीं है, मेरे पास सहूलतें ज्यादा नहीं है, मेरा किचन बड़ा नहीं है, मेरे पास ऑटो मशीन नहीं है। हम बहुत सारे के लिए शिकवे करते हैं। लेकिन इन चीजों की तरफ देखने की बजाय अपने से अदना लोगों को देखो, उनकी तरफ मतवज्जो होकर देखो। फिर आपको मालूम होगा कि आप उससे ज्यादा बाबरकत हैं। हालेलुया। ये नई जिंदगी है। अपने आप को अक्लमंद ना समझो। पुरानी दुनिया में हर कोई अपने आप को अक्लमंद समझता है। वो समझता है सिर्फ मुझे पता है, मुझे आता है। कई दफा ऐसा होता है, फर्ज करें ये तरबूज काटना है, एक शख्स कहता है मुझे सिर्फ काटना आता है, देखा उसने काटा खराबी कर दी है। हम दूसरों के कसूर निकालते हैं, उसकी गलतियां निकालते हैं और हमेशा अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। बाइबल फरमाती है कि तुम अपने आप को अक्लमंद ना समझो। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये नई जिंदगी है। आप इस तरह की जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे, मसीह मसलूब आपकी जिंदगी उसे नजर आएगा। हालेलुया। जोर से कहें हालेलुया। तो इसलिए आप नई जिंदगी गुजारना चाहते हैं और नई जिंदगी में मसीह की मोहब्बत जो है ये सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। आपने वैसी मोहब्बत करनी है जैसे मसीह ने आपसे मोहब्बत की। आप देखेंगे कि खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर होगा। हालेलुया। जोर से एक दफा कह दीजिए आमीन। एक दफा फिर कहिए आमीन। 17वीं आयत में लिखा है, बदी के इवज किसी से बदी ना करो। ये नई जिंदगी है। बदी के इवज बदी ना करो। जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। आए अजीजों, अपना इंतकाम ना लो,
बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है। आपने इंतकाम नहीं लेना, आपने बदला नहीं लेना, आपने लोगों को माफ करना है, आपने खुदा पर छोड़ना है। आपने ना अपने आप को अक्लमंद समझना है, ना आपने बदी की एवज बदी करनी है, और ना ही आपने बदला लेना है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? ये नई जिंदगी है। लिखा है बदला मैं ही दूंगा। आपसे कोई बुरा करेगा, खुदा उसको उसका बदला देगा, लेकिन आप उसको माफ करें। मेरी बात आपको समझ आ रही है? ये नई जिंदगी है। हालेलुया। आगे लिखा है बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आओ। अगर कोई तुमसे बदी करता है तो उसका बदी से जवाब ना दो, बल्कि उससे नेकी करके उसकी बदी पर गालिब आ जाओ। खुदावंद आपको इसका अजर बख्शेगा। मैंने कहा खुदावंद आपको इसका अजर बख्शेगा। आखिर में मैं चाहता हूँ कि जिनको समझ आई है, मैं सुनना चाहता हूँ एक बड़ा आमीन, लेकिन जिनको समझ आई है वो ऊंची राशि के आमीन। एक फिर मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर आप सबको समझ आई है तो मैं आपको एक मशक देने लगा हूं, आप मेरे साथ वो करेंगे। अगर आप समझते हैं, बाइबल कहती है कि जो खुदा को नहीं जानता, जो मोहब्बत को नहीं जानता वो खुदा को नहीं जानता, जो मोहब्बत को नहीं जानता वो खुदा को, क्यों? क्योंकि लिखा है क्योंकि खुदा मोहब्बत है, और जो खुदा मोहब्बत है तो खुदा के बेटे और बेटियां क्या होंगे? खुदा के बेटे और बेटियां क्या होंगे? मैंने नहीं सुना, ऊंची आवाज से कहें, एक दफा फिर कहें, कहे मैं मोहब्बत हूं, फिर कहे मैं मोहब्बत हूं। अगर आप मोहब्बत हैं तो आइए हम देखते हैं पहला ग्रंथियों उसका 13वां बाब। तो आप जहां मोहब्बत का लफ्ज़ है, अपनी बाइबल खोले जिनके पास है, जहां मोहब्बत का लफ्ज़ है वहां आप मोहब्बत नहीं कहेंगे मैं कहूंगा, मैं, आप कहेंगे मैं, मोहब्बत नहीं मैं। मेरी बात समझ आई है? देखिए मेरे साथ इनके पास बाइबल से 13वां बाब है, लिखा है अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठना का पीतल या चरचराती छाछ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाफियत हो, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। अब शुरू हुआ है आपका काम। अगर आप मोहब्बत है तो यहाँ लिखा है मोहब्बत साबर है। आप क्या कहेंगे? अपने आप को चेक करते जाइए और कहते जाइए मैं मोहब्बत साबर है। और आप क्या कहेंगे? मैं साबर हूं। आगे लिखा है और मेहरबान, यानी मोहब्बत साबर और मेहरबान, क्या कहेंगे आप? आगे लिखा है मोहब्बत हसद नहीं करती। सोचिए अपने बारे में क्या कह रहे हैं आप? मैं हसद नहीं करता। आगे लिखा है मोहब्बत सच्ची और मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। कहेंगे अपने आप को। अब जो सच हुआ अच्छी बात है, जो झूठ हुआ आज उस झूठ को छोड़ दें, आप वो बन जाए जो मोहब्बत है। मेरी बात समझ आ रही है? आगे लिखा है मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती। कुछ लोग खामोश हैं, आपको समझ नहीं आई? आपने मैं लगा के कह रहे हैं ये बात। मैंने कहा मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती। मैं मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती। मोहब्बत झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती। मोहब्बत बदकारी से खुश नहीं होती
बल्कि रास्ते से खुश होती है। मैं सब कुछ सह लेती हूँ। आपके बारे में सोचिए, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। आप सब कुछ सह लेते हैं? अगर नहीं तो आज से मोहब्बत बने। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। आप यहाँ हैं? मोहब्बत सब कुछ यकीन करती है। आप दूसरों की बातों का शक करते हैं या यकीन करते हैं? अगर शक करते हैं तो आज से यकीन करना सीखें, क्योंकि मोहब्बत सब कुछ यकीन करती है। मोहब्बत सब बातों की उम्मीद रखती है। मोहब्बत सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को सवाल नहीं, आपको भी सवाल नहीं, आप नहीं मिटेंगे। मैंने कहा आप खत्म नहीं होंगे। आप हमेशा 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 मोहब्बत की तरह जिंदा रहेंगे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसलिए बाइबल फरमाती है कि मोहब्बत को सवाल नहीं, नबूवतें हो तो माकूफ हो जाएंगी, ज़बानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, लेकिन मोहब्बत को सवाल नहीं। आप क्या कहेंगे? हालेलुया। क्योंकि लिखा है, क्योंकि हमारा इल्म नाकश है और हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकस जाता रहेगा यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। आप जाइए, मोहब्बत बन जाइए, इस तजर्बे को प्रैक्टिकली लोगों पर ज़ाहिर करें और आप देखेंगे कि खुदा का जलाल आपकी जिंदगियों से ज़ाहिर किया जाएगा। आप ज़मीन पर खुदा का फख्र बन जाएंगे। हालेलुया। मसीह से मुकम्मल तौर पर अपने आप को भर लीजिए, यानी अपने दिलों को, अपनी जिंदगियों को खुदा यीशु मसीह से मुकम्मल तौर पर भर लीजिए। यीशु आपकी जिंदगी में आएगा, खुदा यीशु की मोहब्बत आपके दिलों में भर जाएगी। और याद रखिए कि वो मोहब्बत आपके दिलों से लबरेज होकर बाहर निकलेगी। आप उसे समेटने से भी समेट नहीं पाएंगे यीशु मसीह के वसीला से। आइए अपने कदमों पर खड़े होकर, अपने सिरों को झुकाकर, अपनी आंखें बंद करके आज अपने खुदा से कहिए कि मैं ये नई जिंदगी पुरानी दुनिया में गुजारने के लिए तेरी मोहब्बत को लेना चाहता हूँ। मांगिए यीशु की मोहब्बत अपनी जिंदगियों में। कहिए कि खुदा मुझ में भी अपने मेरे यीशु जैसी मोहब्बत पैदा कर दे, मुझ में भी अपने मेरे यीशु जैसी मोहब्बत पैदा कर, ताकि मैं भी तेरे मेरे यीशु जैसी मोहब्बत दूसरों से करने वाला बन जाऊं। उसने सबके गुनाह को माफ किया, मुझे भी गुनाह माफ करने वाला बना दे। मैं दूसरों के कसूर माफ करने वाला बन जाऊं, मैं दूसरों से सच्ची मोहब्बत करने वाला बन जाऊं, मोहब्बत करने वाला बन जाऊं, मेरे यीशु की तरह दूसरों के कसूर माफ करने वाला बन जाऊं। खुदा मुझे मोहब्बत की तरह साबर बना, ताकि मैं भी मोहब्बत बन जाऊं और साबर और मेहरबान बन जाऊं। मुझमें कभी भी हसरत ना हो, मैं शेखीना ना हूं।
गुलामी ना करूं। खुदा मैं कभी पदकारी से खुश ना हूं, बल्कि रास्तबाजी से खुश हूं। मांगे अपने खुदा से। कुछ सहना होती है, मुझे भी सहना सीखा। मैं दूसरे की बातें सहना सीख जाऊं। मैं आगे नहीं खुदा हर हालत में सब कुछ सहना सीख जाऊं, सब बातों की बर्दाश्त करना सीख जाऊं। यीशु मसीह के वसीला से जोर बख्श देना। खुदा तमाम कमियों कमजोरियों से आज निजात बख्श देना। वो बातें, वो काम, वो चीजें जो तुझको नाखुश करती है आज इनकी जिंदगियों से जाती रहे। पुरानी दुनिया में ये नई जिंदगी गुजारना शुरू करे। खुदा इनकी जिंदगी में से तमाम पुरानी चीजें जाती रहे और सब नई हो जाए। खुदा बाप तेरा जलाल, तेरी कुदरत, तेरा जोर इन जिंदगियों में आए ताकि पाक खुदा की जिंदगियों में कोई पुरानी बात, कोई पुराना काम, कोई पुरानी चीज बाकी ना रहे, बल्कि खुदा बाप तेरे बेटे यीशु मसीह की मोहब्बत इनकी जिंदगियों में आए ताकि ये भी पाक खुदा तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह की तरह दूसरों के लिए अपनी जान तेरे तक वफा